जो भी जीव जंतु इस संसार में पैदा किया है ते उसकी रोटी का प्रबंध भी, उसकी रोजी का प्रबंध भी उस वाहिगुरु ने किया। आप जी रोवो ना ते ये हाथी मरिया किवें है? कहण लगे महाराज कोई रोग लग्या सी जिसकी पहचान ना हो सकी, जिस रोग की बात जानिया ना गया, और हाथी है जो कि मर गया है। ते गुरु नानक पातशाह संत स्वरूप जानिया उस परिवार ने हाथ जोड़ के बचन किए कि महाराज वेखो असीं इस राजे दे नौकर हाँ ते तुसीं उस अकाल पुरख वाहिगुरू के सेवक हो। साडा कोई भी काम अड़दा, असीं कोई भी काम पूरा करवाउणा हुंदा सी ते राजे कोल जाके बेनती करदे ते राजा साडीआं बेनतियां प्रवान करके साडा कारज सिरे चाढ़ दिंदा सी। ते तुसीं जिस राजे पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरू के सेवक हो, जेकर सारी सृष्टि उसके हुक्म के विच चलती है, उसनूं फिकर है ते फिर उस परमेश्वर कोल साडी सिफारिश पाओ। तुसीं उस राजे परमेश्वर नूं कहो जो साडा हाथी जिउंदा कर देवे। इस प्रकार जदों उन्हां दे शरधा भावना वाले वचन सतगुरां ने सुने, महाराज बड़े प्रसन्न होए। हुक्म कीता भाई एक बाल्टी एक घड़ा जाके जल दा भर के लियावे। जदों छेती दे नाल जल भर के लियाए ते महाराज ने भाई मरदाने नूं हुक्म कीता है कि भाई मरदाना जी मुख तो वाहिगुरू वाहिगुरू सतनाम सतनाम का शब्द उचारो ते इस जल नूं हाथी दे उपर छिड़कना करो। जदों भाई मरदाने ने हुक्म मन्निया, हथ विच वो जल लियाए, वाहिगुरू वाहिगुरू का शब्द करके हाथी दे उपर जल छिड़किया, सारा हाथी भ्यां दिता है। ते इस प्रकार महाराज ने दिल्ली के अंदर कौतुक किया। महाराज जिया ने उस हाथी के अंदर प्राण वापस लियाए और जिंदा किया ते परिवार बड़ा खुश होया, प्रसन्न होया। दाऊद के राजे के दरबार में जाके सारी खबर मिली कि एक संत स्वरूप आप खुदा है, उसने मरिया हाथी राजा जिंदा किया। ते राजा इस प्रकार सुन करके बड़ा हैरान होया। अपने नाल एक काजी नवाजदीन और एक पीर नूं लैके आया है ते आ करके जदों साहिब श्री गुरु नानक देव जियां नूं बराजे वेख्या है, नमस्कार की और सतगुरां दे कोल बैठा है। और जो राजे दे नाल काजी है उसने शब्द कहे कहण लगा जी सानूं खबर मिली है कि जिहड़ा ये मरिया हाथी तुसीं जिउंदा कीता है ते इस प्रकार ये सच है या झूठ है, ये साडे मन के अंदर शंका है। ते जेकर तुसीं हम जिउंदे हाथी को मार देवो ना, फिर सानूं यकीन आ जाए। गुरु नानक पातशाह ने सुधे सिद्ध वचन कीते कि जेकर परमेश्वर को पाया तो ये मर भी जाए। इन्नी कहण दी देर सी, खड़ा खड़ोता हाथी दुबारे धरती ते डिग्या है और सुवास निकल गए। खवा जिहड़ा काजी नवाजदीन सीगा, इस प्रकार वो बड़ा हैरान होया, हाथ जोड़े और वचन कीते कि तुसीं तां आप परमेश्वर हो, तुहाडे वचन कदे भी टाले नहीं जा सकते। महाराज इहदियां भुलां बख्शो, ये मूर्ख जान जान सवाल जवाब करता है जो वीर है। आप जी इस हाथी को जिउंदे कर देवो तां ही महाराज इस गरीब की रोटी बच सकती है। तो महाराज ने भाई मरदाने को हुक्म किया, भाई मरदाना जी आप जी बचिया जब इस उपर छिड़को और वाहिगुरू वाहिगुरू का शब्द उचारो। भाई मरदाने ने उदा ही किया और फिर मरिया हाथी है जो दोबारे उठ खड़ा होया है। राजा बड़ा प्रसन्न होया। महाराज ने गुरसिੱਖੀ नामदान की बख्शिश उस दिल्ली के अंदर करके महाराज दिल्ली तो वापस पंजाब वाल आउण लगे तो रास्ते दे विच एक करनाल जो दिल्ली तो थोड़ी दूरी की है, करनाल शहर है। महाराज जदों उसदे विच आउण लगे ने तुरे आउंदे भाई मरदाने के मन के अंदर एक फुरना पैदा ख्याल पैदा होया है कि गुरु नानक पातशाह की जिमें पूजा होती है, जिमें लोग आकर के महाराज को मत्था टेकते हैं, अगे भेटा अर्पण करते हैं,
कि मैं भी इस प्रकार ऐसा दिन आवेगा ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਭੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਮੱਥੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਟਾਂ ਇਹ ਵਿਗੜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਤਰਸ਼ਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਆਓ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੌਪਈ ਦਇਲ ਦੇਸ ਜਾਹੋ ਮਰਦਾਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਠੋ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਘੁੰਮਿਆਵੋ। ਨਗਰ ਬਿਲੋਕਹੁ ਹਵੈ ਮਨ ਭਾਨੇ। ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਵੋ, ਘੁੰਮ ਆਵੋ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਂ ਖਿਆਲ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋਵਣਗੇ। ਜਾਏ ਨਾ ਪਹੁਰ ਪਠਿਓ ਬਰ ਆਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਧੋ ਵਧੀ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਤੀ ਭਗਤੋ ਸਚਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਧਰਮ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸਿਓ ਜਬਹੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਧੋ ਵਧੀ ਘੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਹਿ ਤਬਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਲ ਉਪਾਇ ਤਰਹਿ ਅਗਾਰੀ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਜਨ ਹੇਤ ਨਾ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀਆਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਤ ਪਸ ਪਰ ਘਰ ਨਿਜ ਜਾਹੀ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੌੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਾ ਪਿੰਜਨ ਆਨਹਿ ਪਾਹੀ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਹਨ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤੇ, ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰੁਜਰ ਸਥਲ ਬੈਠਿਓ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਆਸਣ ਤੇ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਸੋਵਨ ਪੂਜਾ ਲੱਗੀ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਰੰਗਨ ਕੇ ਵਸਤਰ ਅਮੋਲੇ। ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਮਹਿੰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਆਨ ਸਮਰਪ ਹੈ ਕੱਛ ਰਹਿ
ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਦਰਬ ਚੜਾਵੇ ਆਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਧਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਰਹੇ ਸੇਵਕ ਮਨ ਬਾਨੀ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਤਰਕ ਜੇ ਦੇਖਣ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਲਖ ਪਾਰ ਹੈ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਹੇ ਅਪਰ ਤੇ ਅਪਰ ਜੇ ਮਾਨਵ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੌਰ ਹੈ ਦੌਰ ਉਪਾਇ ਨ ਆਨਵ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਵੱਡੋ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹਮ ਗਤ ਹੋਈ ਇਹਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਇਸ ਪਾਸ ਚੜਾਏ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਭੇਟਾ ਕਰੇਗਾ, ਸੋ ਜਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਥ। ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਉਣਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਲਾਗਿਓ ਅੰਬਰ ਕੇਰ ਅੰਬਾਰੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਰਾਜੇ ਨੇ ਔਰ ਵਸਤਰਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਕਾ ਹਰਖ ਅਪਾਰੂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਮੀਤ ਗਏ ਜਪੀ ਦੁਖ ਜਾਮਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਹਿਰ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਠਿਓ ਤਬਕੇ ਪਾਪ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਮਾਨਵ ਕੇ ਉਜਵਾਇਓ ਸੀਸਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਠੜੀ, ਇੱਕ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਆਇਓ ਜਿਹ ਬੈਠੇ ਜਗਦੀਸਾ ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਈਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਕਰ ਹਰਖ ਘਨੇਰੋ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਭਇਓ ਸਗਰੋ ਪੁਰ ਮੇਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਹਾਵਾਂ। ਕਰਨਾਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਗਰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਭਨੀ ਪੂਜਾ ਕੀਨ ਮਹਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਪਤ ਭੇਟੈ ਤਰਨਾਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਪੂਜਨ ਕੀਨੋ ਮੋਹੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਬਸ ਕਰ ਸੰਤ ਸੋ ਹੋਈ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਸ ਕਹਿ ਭੇਟ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸੋ ਸਭ ਦੇਨੀ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ ਬਚਨ ਮਖਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੱਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕੋ ਵਤ ਆਨੀ ਮਰਦਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਭਲਾ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਤੇਰੋ ਹਰਖ ਵਸੇਖਾ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਦਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅਕਸਰ ਦੇਖਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਜੋਰੇ ਕਹਿ ਸੁਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਓਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਮਨੇ ਨਗਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੇ ਤੋਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਮਨਿਓ ਨਗਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਉ ਰਾਵਰ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਨਿਆ ਪੂਰਨ ਭਾ ਹਰਖ ਮਹਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਬਹੁ ਅੰਬਰ ਮੈਂ ਲਿਆਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਧਨ ਆਦਿਓ ਨਰਜ ਤੋਂ ਚੜਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਖੇਤ ਦਿਖਾਵਨ ਗਠੜੀ ਖੋਲੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਫਿਰ ਗਠੜੀ ਖੋਲੋ ਵੇਖੀਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੰਢਾਂ ਗਠੜੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤ ਬਹੁਮੋਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਗਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਦਸਾ ਦੇਖ ਮਰਦਾਨੇ ਕੇਰੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹਾਲਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕਨੇਰੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਹਾਸ ਵਿਗਸੇ ਜਗ ਸਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੇ ਨੇ। ਕਿਤ ਕਬੀਰ ਗੁਣ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਕੀਓ ਆਨਿਓ ਮਰਦਾਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਆਵਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਜ ਆਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਵਸਤਰ ਧਨ ਆਦਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਬਚਨ ਅਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਜੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਲੈ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਵਸਤ ਲੁਟਾਏ ਸੰਪੂਰਨ ਦੀਜੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੰਡਣਾ ਕਰ। ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲਟਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇਰੋ ਸੀਸ ਅਸੀਸ ਅਲਾਵਹਿ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਣਾ ਕਰ ਔਰ ਜੋ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਹਸਨੇ ਤੇ ਲੱਜਤ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗਠੜੀ ਖੋਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿਰਦੈ ਗੁਣਤ ਮੈਂ ਭਇਓ ਇਆਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਤਤ ਲੋਭ ਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾ ਦੀਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਔਰ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਅਲਪ ਵਸਤ ਮੈਂ ਆਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕਰਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਸਤਰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਲੋਭ ਮਹਿ ਮਤ ਬਿਰਮਾਨੀ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਲਚ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੜੇ ਰੰਗ ਅਵਲੋਕੇ ਪਾਸੂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸਭ ਵਸਤ ਲੁਕਵਾਈ ਆਸੂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗਠੜੀ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਇਆ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਰਕਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਰਕਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੇ ਔਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਅਣਵੇਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵਿਰਕਤ ਸਾਧੂਆਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਵਿਕਾਰ ਨ ਚਿਤਵਨ ਕੀਨੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ, ਵਿਗਾੜ, ਲਾਲਚ, ਲੋਭ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਖੇ ਮਨ ਦੀਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣ ਇਸ ਵਿਦ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅਦਭੁਤ ਵੇਖ ਤਨ ਵਿਖੇ ਧਰ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਤਿਲਕ ਭਾਲ ਮਹਿਲਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਦਸਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਜਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ। ਨੀਲਾ ਵਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇੜ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਗ ਪਿਨਹੀ ਲੋਕ ਵੱਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨੋਕ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਗ ਕੌਂਸ ਟਿਕਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲੱਕੜ ਦੀ ਖੜਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਨਾ ਲਖ ਪਰੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਤੁਰਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੋ ਵੇਖ ਬਣਾਏ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਸਾਖਮਸ ਸਤਾਸਤ ਸੋ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਿਲੇ ਸੋ ਸੰਸਾ ਕਰਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਉਚਰਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ
ਆਏ ਬੁਝ ਹੈ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪਾਏ ਹਿੰਦ ਕਾ ਸੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨਜਨ ਤੇ ਕਛ ਜਾਇ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕੀਨ ਵੇਖ ਅਸ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦਾਨਾ। ਐਸਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਲਿਬਾਸ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਜਾਹਿ ਜਗਤੇਸਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰਗ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਦੇਹਿ ਉਪਦੇਸਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਰਨ ਸਰਬ ਵਿਹਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਨ ਸਰਬ ਵਿਹਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਆਉਣ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਵਕ ਮਨ ਲਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਔਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੋਖਰਾ ਤੇ ਮਨ ਬੰਧਨ ਤੋਹਿ ਕਰੋ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੱਗ ਕੇ ਸਭ ਵਿਕਾਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਆਉਣ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰ। ਭਗਤੇ ਭਵੈ ਨਿਸਤਾਰ। ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਬਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਚ। ਸਾਧੂ ਗੋਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ। ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਸੁਖਦਾਨੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਜਤ ਬਹੁਰ ਵੇਖ ਅਸਤਰ ਕੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਐਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਨ ਕੋ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਰ ਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮਤ ਕਰਤੇ ਸਿਧ ਸੁਭਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਪੁਰ ਮਾਹੀ ਚਲ ਕਰ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕਸਾਬਪੁਰਾ ਜਹਖਾਨਾ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਸਾਬਪੁਰਾ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਸਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਹਾਂ ਠਾਂਡ ਪੈ ਕਿਰਪਨ ਧਾਨਾ। ਕਸਾਬਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾ ਪਾਪ ਅਵਲੋਕਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਤੁਰਕ ਤਪ ਲੱਖ ਰਿਸਰੂਕਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਤੁਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਇਸ ਧਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਛਾ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਤਦਪ ਕ੍ਰੋਧ ਸੋ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਹਰ ਕਹਿਰ ਸਭਾ ਪਹਿਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਯਹਰ ਕਹਿਰ ਸਭਾ ਪਹਿਰ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਤੇਗੀ, ਕਹਿਰ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਭਾ ਪਹਿਰ, ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਤਾਈਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲਾਹੌਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਭਾ ਪਹਿਰ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਐਸੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਬਤ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣਨਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਾਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਸ ਕਹਿ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਬਹੋਰੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਭਾ ਪਹਿਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਬਾਲੇ ਅਬ ਤੁਰਕਨ ਜੋਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਦਸਵਾਂ ਜਾਪਾ ਪਹਿਲੋ ਜਬਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਮ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟਾਵੋ ਤਬਹੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਯੁਧ ਧਰਕੇ ਜੋਤ ਮਚਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਸਭ ਸਖਾ ਉਠਾਵਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਭਾਂਜੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ। ਮਹਾ ਪਾਪ ਸੋ ਦਿਲ ਹਟਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਧਰਮ ਨੀਤ ਜੁਗਤ ਰਾਜ ਪੰਚਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਹਿਰੋ
ਅਬ ਚਲਨ ਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਨਿਕ ਸੇ ਬਹਿਰ ਗਾਈ ਇਕ ਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਕਸਾਬ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਜ ਦੰਬੀ ਉਤੋਂ ਅਗਾਰੀ। ਇੱਕ ਦਿਜ ਦੰਬੀ ਉਤੋਂ ਅਗਾਰੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਖੰਡ ਜਿਨ ਕੀਨ ਸਵਾਰੀ। ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਪਖੰਡ ਜਿਨ ਕੀਨ ਸਵਾਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਖੰਡ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਸੁਤਰ ਲੀਪ ਬਨਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗਊ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਉਸਨੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਸਾ ਕਸਾਈ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪਲੰਗ ਢਾ ਕਰਕੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੀਨ ਇਸਨਾਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਦਿਸ ਤਨ ਮਹਿ ਤਿਲਕ ਲਗਾਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 12 ਤਿਲਕ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਰਾਖੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਅਗਾਰੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਨ ਕੀਨ ਸੰਭਾਰ ਸੰਭਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਰ ਘੰਟਾ ਹਾਥ ਬਜਾਵਾ। ਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਧਰ ਪਰ ਸਿਰ ਲਾਵਾ। ਤੇ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਮਾਲਾ ਲੀਨੀ ਪਾਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਨੈਣ ਮੁੰਦ ਬੈਠਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਬਗਲਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਪੰਡਤ ਹੈ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਾ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਮੰਜਾਰ ਲਜਾਵਹਿ ਜਾਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲੇ ਹਨ ਨਾ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਕੋ ਲਾਲਚ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜਿਸਨੇ ਪੂਜਾ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਕੜੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਰ ਆਏ ਬੰਦਨਾ ਕਰਹੀ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਖਾ ਸ਼ਕਤ ਤਹ ਭੇਟਾ ਧਰਨੀ। ਤੇ ਜਖਾ ਸ਼ਕਤ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਹ ਉਲਟੀ ਜਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਗੰਭ ਹਾਨ ਕੀ ਬਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਵੇਦ ਚ ਧਿਆਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਧਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਮਾਰ ਅਗਾਰੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਠਾਕੁਰ, ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਸਮੀਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਵਤ ਧਿਆਨ ਮੁੰਦੇ ਚੰਦੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਜੂਰ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਠਾਕੁਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਨੇਤਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਚਨ ਕਿਆ ਮੁੰਡਕ ਫੇਰੀ। ਕਿਉਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ ਕਾ ਖੰਡ ਰਾਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਫਕੀਰ ਤੁਮਹਿ ਨਹਿ ਗਿਆਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫਕੀਰ
ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੀਨੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਕਾਰ ਧਰ ਬੰਦਨਾ ਦੀਨੀ। ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਣ ਮੂੰਦ ਜਪਜੀ ਬ੍ਰਤ ਰੋਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੋਵਤ ਹੈ ਸੁਧ ਮੁਝੇ ਤ੍ਰੈਲੋਕੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਮਨ ਅਤਮਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤਨੋ ਲਾਲਚ ਵਧੈ ਬਧੇਰਾ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਨੇਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਕਦਨ ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਜਗ ਸਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਠਾਕਰ ਚੌਂਕੀ ਦੀਨ ਉਡਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੁਝ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਕੀਤੇ ਪਾਛੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਬਿਲੋਕਨ ਲਾਗਿਓ ਆਛੇ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਚੌਂਕੀ ਜਪੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਕਾਤ ਬਰਲਾਪ ਰਹਿਓ ਵਿਖ ਆਈ। ਇੱਕੇ ਦਮ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇੱਕੇ ਦਮ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹਵੇ ਲੋਕਨ ਪੁੱਛਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਉੱਤਰ ਸੁਪਨੇ ਛੁੱਛਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੂ ਕਹੋ ਦਿਜ ਕਾਕਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੋ ਹਰਖ ਕੇ ਸਾਥਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮਹਿਫਲ ਗੁਰੂ ਲਾਭ ਪੁਕਾਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਕਾਰਜ ਕਾ ਬਿਗੜ ਤੁਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। हे ਸੰਤੋ ਜੇ ਸਾਲ ਕਰਾਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਕਾਹੋ ਚੁਰਾਏ ਵੀ ਅਬਰਾਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੋ ਧਨ ਚੌਂਕੀ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੌਕੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਨ। ਰਹਿਓ ਪੂਜ ਕੋ ਦੇਵਤ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੀ ਚੌਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹੈ ਸਦ ਤੁਝੈ ਤ੍ਰੈਲੋਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਧਰਮੋ ਧਿਆਨ ਕੋ ਲਿਵੋ ਬਲੋਕੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਐਸੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਧਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਤੀ ਭਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਕੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਠਾਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤੇ ਹੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਠਾਕੁਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰ, ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੇ ਝੂਠ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 5-7 ਵਚਨ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਐਸੇ 5-7 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ 5-7 ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਵਿਕਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵ ਬਤਾਏ ਢੀਠ ਮਹਿ ਤੁਮਰੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਲੋਕਿਓ ਜੇ ਲੇਵਤ ਕੋਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪਖੰਡੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਸੁਧ ਆਤਮੇ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮੁ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਜੋ ਪਖੰਡ ਫੇਰ ਸੁਭ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੂੰ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਸਤ ਹੀ ਕਰੀਏ ਸਾਥ ਬਖਾਨਾ, ਬੋਲੀਆ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਵਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਗੁਜਰਾਨਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਾਰਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਹ ਹਮਾਰਾ, ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਦਿਜ ਕਹੈ ਪੂਰਵਹੀਨ ਜਗ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਚਲੇ ਨਾ ਕੰਮ ਗੁਜਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਭ ਪਖੰਡ ਕੋ ਪੂਜਈ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਸਾਥ ਨਾ ਸਕਤ ਪਛਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁ ਜਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਭੇਖ ਤਪ ਕੋ ਨਰ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਤ ਦੀਪਕਾ ਕੀਨ ਬਣਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਿਕਾ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਲ ਲੀਨੋ ਕਾਰਨ ਪਾਉ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਜੈ ਤੁਮ ਪ੍ਰਤ ਲੋਕਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਿਕਾ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਹੈ ਰੋਕ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਧਨ ਧਿਆਨ ਕੈ ਲੋਕ ਬਿਲੋਕਤ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਬੈਠਿਓ ਤੂੰ ਧਨ ਤਹ ਕਾਟਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਧਨ ਦੱਬਿਆ ਹੈ। ਤੁਮੀ ਜੇ ਸੋਤ ਤੇ ਕਾਫੀ ਛਾਟਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਧਨ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦਾ। ਧਰਤੀ ਫੁਲਕੈ ਦੇਖੋ ਪਾਛੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਔਰ ਸੋਤਨ ਹੈ ਆਛੇ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੱਬਿਆ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਧਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਘੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਹੱਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਡਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਖੰਡ ਛੁਡਾ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਛੁਡਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਏ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਸ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਲਟ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਨਿਰਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਬਚਿਆ ਬਾਧਾਨ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਜਨ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਕੱਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬਾ ਗਿਆਨਾਨੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਗਾਖੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨਾਨੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟਹੁ, ਜਸ ਦੀਆਂ ਨਿਰ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਆਹ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸਬਦ ਧਰਮ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਤੁਧ ਦਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸਮਾਵਟ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਰੂਪ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਾਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਘਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ। ਸੰਲੋਕ ਮਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਤਾਈ ਕਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਗਿਆਇਆ ਪੁਰਿਆਇਆ ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਫਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਫਤ ਕਾਲ,
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ